Asana Vitara Chonitara Gunakata Asubhati Jure Asana Vitare Chonitara Gunakata Asubhati Jure Asana Vitare Chonitara Gunakata Asubhati Jure Asana Vitare Chonitara Gunakata Parama Karuna Bahutojana Nitai Gora Chandra Parama Karuna Bahutojana Nitai Gora Chandra Parama Karuna Bahutojana Nitai Gora Chandra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Yatahi yatamena tamodiyan ripa Jivanti tatraisha hi sattvata kila Tatepakam satyam ritam dayam yasha Bhavaya rupani tatat yuge yuge. Перевод стиха. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Okay, you have your attention. It's not your feast, it's first offered here. Пожалуйста, все внимание на лектора, потому что это пир не для вас, это для божеств. So don't look at it now. Пожалуйста, не смотрите на подношение сейчас. You should look in my direction, although don't look like a nice feast. И вы должны смотреть в моем направлении, хотя я не так прекрасен, как этот пир. Sorry, still you have to tolerate me now for a few minutes. Простите, вам придется меня потерпеть какое-то время. And after that, offering is finished, and then hopefully there will be some very nice prasadam. И затем подношение будет завершено, и я надеюсь, что будет замечательный просад. I mean some remnants that Nitai Gaurachandra leave some remnants behind for all of us. Мы надеемся, что Нитай Гаурачандра оставит для нас остатки своей трапезы. So, but don't be afraid, you know, they will not eat everything. Не бойтесь, они все не съедят. So they're very merciful. Они очень милостивы. They will also leave something behind for us. Они обязательно оставят что-то для нас. So that's called prasadam. That's the mercy. Это называется просадом, милость. So because Hare Krishnas, we are not vegetarians, we are prasadarians. Потому что в Харе Кришна мы не вегетарианцы, мы просадарианцы. So because we eat the remnants of that what the Lord likes to eat. Потому что мы вкушаем остатки того, что вкусил Господь. And because the Lord doesn't like to eat meat, fish and eggs and drinking alcohol. А так как Господу не нравится кушать рыбу, мясо, яйца и пить алкоголь. Because this is all needed to drink alcohol to digest meat and fish and eggs. Потому что алкоголь нужен для того, чтобы переварить рыбу, мясо и яйца. So, but the Lord doesn't like these kind of foodstuffs. Но Господу не нравится такого рода пища. So He likes nice vegetarian preparations. Ему нравятся хорошие вегетарианские блюда. Without fish, eggs. Без яиц, рыбы. And meat. И без мяса. So also Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they prefer this kind of food. Также Господь Чайтанья и Нитянанда, они предпочитают такого рода пищу. They're very merciful. Они очень милостивы. So they may accept this offering made by love and devotion of the devotees. Они могут принять это подношение, которое было сделано с любовью и преданностью преданными. And I see you have a very nice facility here for that, to prepare nice food. Я могу видеть, что у вас замечательное здесь помещение, здесь можно готовить хорошую пищу. So therefore I'm quite convinced, you know, that Lord Chaitanya and Nityananda will not leave this place so fast. И я думаю, что Господь Чайтанья и Нитянанда не уйдут отсюда. Maybe we should measure them, you know, how much they have, I would say, volume now and then after 1 year. Возможно, нам стоит замерить размеры их тел сейчас и сверить их через год. In the mood of Narada Muni. Движение сознания Кришны – это служение в умонастроении Нарады Муни. Because he is so eager to spread, and he is the first one who brought this Krishna consciousness in this universe. Он жаждет распространять сознание Кришны, и именно он первым принес его в эту вселенную. And in this disciplic succession of Narada Muni, also Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya, Lord Nityananda took the initiation.
в цепи ученической преемственности есть Нарада Муни Прабху и также Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда. Although that they are the Supreme Lord themselves, Хотя они сами Верховный Господь, they accepted the process of accepting disciplic succession, parampara. они приняли этот процесс ученической преемственности, парампары. That is very important. И это очень важно. To receive knowledge and inspiration through the channel of disciplic succession. Важно получать знания и вдохновение через цепь ученической преемственности. And because the disciplic succession of Narad Muni coming from Brahma is very authentic, authorized. И так как цепь ученической преемственности Нарады Муни исходит от Брахмы, она очень авторитетна. Lord Chaitanya and Nityananda accepted this disciplic succession and made it more glorious. И именно поэтому Господь Чайтанья и Нитьянанда Прабху, они приняли именно эту цепь ученической преемственности и прославили ее. So Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda accepted this initiation in this disciplic succession for the sake of spreading Krishna consciousness. Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Нитьянанда, они приняли посвящение в этой цепи ученической преемственности, чтобы распространять сознание Кришны. So they also come as avatar. И они пришли как аватары, to give Krishna consciousness to others. Чтобы давать сознание Кришны другим. So here in Bhagavatam it is stated. Поэтому в Бхагаватам говорится: whenever there are kings and administrators living like animals in the lower modes of existence, the Lord in His transcendental form manifests. His supreme power, the truth positive, shows special mercy to the faithfully, performs wonderful activities and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. Когда бы ни появлялись цари и правители, живущие под влиянием низших гун природы, подобно животным, Господь в своей трансцендентной форме проявляет свое верховное могущество, абсолютную истину, оказывает особую милость верующим, совершает чудесные деяния и являет различные трансцендентные формы в соответствии с требованиями времени и века. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже упоминалось, космическое творение принадлежит Верховному Господу. Этот основной момент философии Ишапанишад все является собственностью Верховного Существа. Никто не должен посягать на собственность Верховного Господа. Принимать можно только то, чем Он милостиво наделяет нас. Следовательно, Земля, любая другая планета или Вселенная являются абсолютной собственностью Господа. Разумеется, живые существа – это Его неотъемлемые частицы, Его сыновья, и поэтому каждая из них имеет право жить на попечении Господа, чтобы заниматься предписанной Ему деятельностью. Следовательно, без дозволения на то Господа нельзя посягать на право другого индивидуума, будь то человек или животное. Царь или правитель – это представитель Господа, призванный следить за исполнением воли Господа. Поэтому он должен пользоваться признанием, как Махараджа Юдхиштхира или Парикшит. Такие цари знают из авторитетных источников, как управлять миром, и несут за это полную ответственность. Но иногда из-за влияния материальной гуны невежества, тама-гуны, низшие из материальных гун, к власти приходят цари и правители, не имеющие знаний и лишенные чувства ответственности. Такие глупые правители живут как животные, ради своих личных интересов. В результате атмосферу отравляют анархия и порок. В человеческом обществе повсеместно распространяются протекционизм, взяточничество, ложь, агрессивность, и как следствие этого приходит голод, эпидемии, войны и прочие бедствия, а преданных Господа, то есть верующих, всячески преследуют. Все эти признаки указывают на то, что пришло время, чтобы Господь воплотился здесь и восстановил принципы религии, уничтожив плохих правителей. Это подтверждается и в Бхагавад-гите. Тогда является Господь в своей трансцендентной форме, не имеющий ни малейшей примеси материальных качеств. Он не сходит только для того, чтобы поддерживать в своем творении нормальные условия. В нормальных условиях на каждой планете по воле Господа обеспечено все необходимое для живущих на ней существ. Они могут жить счастливо и заниматься деятельностью, которая предназначена для них, следуя правилам и предписаниям богооткровенных писаний, чтобы в конце концов обрести спасение. Этот материальный мир создается ради удовлетворения прихотей нитья-бадх, вечно обусловленных душ, поскольку так же, как непослушным детям
дают игрушечную колыбельку. Иначе в материальном мире не было бы необходимости. Но когда они, опьяненные могуществом материальной науки, без дозволения на то Господа и только ради удовлетворения своих чувств стремятся незаконно эксплуатировать природные ресурсы, возникает необходимость в воплощении Господа, который наказывает непокорных и защищает верующих. Нисходя сюда, он является сверхъестественным деянием, чтобы доказать непререкаемость своей власти, и по заслугам наказывает материалистов, подобных Раване, Хиране-Кашипу и Камсе. Его деяниям невозможно подражать. Например, явившись как Рама, Господь построил мост через Индийский океан. Когда он явился как Кришна, он с самого детства совершал сверхчеловеческие поступки, убил Путану, Агасуру, Шакатасуру, Калию и других, а затем и Камсу, своего дядю по матери. В Двараке он женился на 16 108 женах, и все они были благословлены достаточным количеством детей. Общее число членов его семьи, обычно известной под именем Яду Вамша, составляло примерно 100 000. И все же еще при своей жизни он сумел уничтожить их всех. Он знаменит как Гавардхан Дхари, Хари, потому что в возрасте всего 7 лет поднял хом Гавардхана. Господь убил многих нежелательных царей того времени и, будучи кшатрием, отважно бился на полях сражений. Его называют Асамордва, не имеющий себе равных. Нет никого выше его или равного ему. So the general duty or function of the avatar is that he kills everything that is inauspicious for the universe. Основная функция или миссия аватара заключается в том, что он убивает все неблагоприятное во Вселенной. Like the sun who removes the darkness. Он подобен солнцу, которое изгоняет тьму. Second function is that he comes to benefit and to protect his devotees. Вторая функция заключается в том, что он приходит, чтобы принести благо своим преданным. And to re-establish the eternal religious principles. И также восстановить вечные принципы религии. So for that purpose, for these three purposes, the Lord comes again and again in different millenniums or yugas. Ради этих трех целей Господь приходит век за веком во многие юги и тысячелетия. In principle, he is known as Tri-yuga. Обычно его называют три юга. Although there are unlimited avatars, but he mainly comes in the three yugas. Хотя есть бесконечное количество аватар, он в основном приходит в три, они тоже деградировали. Because they were not willing anymore to accept guidance from the brahmanas. Они уже больше не хотели принимать наставления браманов. And because the kshatriyas didn't follow brahmanas anymore, who were representing the head. И так как кшатрии более исследовали браманов, которые представляли голову, so they became independent rulers. Они стали независимыми правителями. So because they had nobody whom they followed. Не было никого, кому бы они следовали. Therefore the Vaishya class thought, why we should follow kshatriya? И тогда вайши подумали, зачем нам следовать этим кшатриям? Because the kshatriya is not following brahmana. Кшатрии же не следуют браманам. So then why we should follow them? We also we revolt against kshatriya. Поэтому мы не будем им следовать, мы будем сражаться с кшатриями. And ultimately, the Vaishya took over. И в конечном счете вайши тоже отошли. And the Vaishya took over, what was the rule? Not the power, not anymore the religious law. The rule was money. И когда вайши пришли к власти, уже не религия правила миром, а деньги. That was the rule, the money. То есть основным правилом были деньги. The Vaishyas ruled everything, and the money was the law. То есть когда правят вайши, деньги это закон. And then, of course, Shudras. И затем, конечно же, последовали шудры. The Shudras thought, oh, we only work for these Vaishyas, and they don't follow Kshatriya, and the Kshatriyas not following Brahmana. Шудры подумали, мы тут работаем на этих вайшей, которые не следуют кшатриям, а те, в свою очередь, не следуют браманам. So why we should cooperate and work for these landlords, and big money makers? Зачем нам работать на этих землевладельцев и тех, кто делает большие деньги? So, revolution. И революция. So, get rid of Vaishya. Избавимся от вайш. Of the money maker business. Избавимся от этих толстосумов. And they gave everyone the great
or lift everyone on the platform of Shudra. И поднимем всех на платформу Шудры. Worker. Все будут работать. Therefore, the day before yesterday we had the worker days. Поэтому позавчера у нас был день всех трудящихся. Holiday of the Shudras. Это священный день Шудры. Yeah, the workers. Всех работающих. Only due to our work, that is now we can finally enjoy it. Поэтому благодаря только нашему труду сейчас мы можем наслаждаться. But as we all know, it also didn't stay for a long time because the human weakness was there. Но мы также знаем, что этот процесс не продержался долгое время, потому что есть слабости у человека. But this weakness is greed. И в чем эта слабость? Это жадность. So the Shudras also were not saintly, so they became very greedy. Так как шудры уже тоже не были святыми, они проявили жадность. And suddenly they were not equal Shudras, they were suddenly very rich Shudras and middle class Shudras and low class Shudras. И неожиданно уже не было такого, что все шудры равны между собой. Были очень богатые шудры, средний класс шудры и бедные шудры. Maintain it a little and destroy it at the end. То есть все тяжело трудятся, поддерживают это какое-то время и потом разрушают. And then, so that we can build up again. Чтобы потом заново отстроить. And so in this way, it's a circle of building up, maintaining and destroying again. Так что это цикл такой: строим, разрушаем, строим. But this is in general the material law. Но это также общий закон материальной природы. Birth, old age, disease, and ultimately death. Рождение, старость, болезни и смерть. So civilization and also goes like that. И цивилизация также проходит этот цикл. And even a great culture goes like that. И даже великие культуры проходят They have его. their beginning, they have their high point, and they go down. Они начинают какое-то время, доходят до своего пика и потом Then уходят. another culture comes again. Затем приходит другая культура, Build up on the old culture которая строится на предыдущей культуре and try to make it better. и пытается создать нечто лучшее. And then again it will fall apart. И затем она также падает. So this is the problem of material world. A culture or a material platform can never succeed. В этом проблема материального мира, что материальная культура никогда не добьется успеха. And because Kali Yuga, Shudra, worker class dominate. Так как в Кали-югу класс шудр рабочих он доминирует. Just with some very expert Vaishyas on the peak. И у верхушки стоят несколько очень квалифицированных вайш. But because they don't follow Dharma, it's degrades. И так как никто из них не следует Дхарме, все деградируют. Если мы не следуем ему и составляем свой, мы становимся ниже животного. Вот в этом смысл. Ниже животного. Несмотря на то, что вы находитесь в теле человека, ваши привычки, они становятся ниже, чем у животных. Особенно ярко это проявляется в Кали-югу. Поэтому необходима была инкарнация в Кали-югу. Хотя в Кали-югу не приходит инкарнация, только в 3 югах. Но в Кали-югу пришло сразу 2 инкарнации. Одна скрытая и одна обманывающая. О ком вы хотите сначала услышать? About the clever cheating one or about the clever hidden one? О той, которая была разумной и обманывала всех, или о той, которая была разумной и пряталась? Emperor Ashok. Первым кшатрием, который провел революцию против браманов, был император Ашок. And the Emperor Ashok accepted Buddhism. И император Ашок принял буддизм. In India, actually first Buddhism took over in 2500 years ago due to the influence of Emperor Ashok. 2500 лет назад в Индии доминировал буддизм из-за влияния императора Ашока.
And then he made the rule, everyone should become Buddhist. Он установил закон, что каждый должен стать буддистом. Like in your country, the first king was actually a barbarian who became a Christian and he made everyone Christian by force. Так же, как в вашей стране первый царь был варваром, но потом он стал христианином и сказал, что все должны принять христианство. Because the emperors have the power. Потому что у императора есть власть. So he practically forced everyone to become Buddhist. Он заставил каждого стать буддистом. To accept the path of ahimsa. И принять путь ахимсы. Because the brahmanas deviated from ahimsa. Потому что браманы отклонились от пути ахимсы. They killed animals in the name of yagya. Они убивали животных под именем яги. So therefore Buddha came. Поэтому пришел Будда, to stop yagya. Чтобы остановить яги. And for that, he has to practically introduce some similar process like the brahmanas. И поэтому ему нужно было представить процесс, подобный тому, который был у браманов. So the brahmanas, they meditated about Brahman, supreme Brahman. И поэтому браманы, они медитировали на верховный Браман. Many of these brahmanas were impersonalists. Многие из этих браманов были имперсоналистами. Worshippers of Vishnu. Или те, кто поклонялся Вишну. Or of some devas, demigods. Или каким-то девам, полубогам. But then Buddha came, he stopped sacrifice. Но затем пришел Будда и остановил жертвоприношение. And the personal worship of the Lord. In any form, either as Lord Vishnu or as demigod. А также остановил поклонение Господу как личности, будь это форма Вишну или какие-то формы полубогов. And they told this is all idol worship. Он сказал, что все это идолопоклонство. Это не приносит мира нашему обществу и в умы людей. Поэтому он установил своего рода браманизм, сосредоточенный на имперсональной медитации на Браман. Но он назвал ее по-другому. Он назвал ее нирвана. Или нирвишеша. Поэтому в пранаме Шрила Прабхупады есть слова нирвишеша шуньявади. Nirvishesha and Sunyavadi, emptiness, the voidness and the Mayavadi conception. Он пришел сюда, чтобы победить концепцию вайдизма и майявади. Mayava, both of them are actually the same. Но все они суть одно. Because they both all neglect personal worship of the Lord. Все они отрицают личностное поклонение Господу. In this way, Shankaracharya actually his teaching became more worse. И его учение, оно было более обширным. It's more worse than Buddhism. Было еще хуже, чем буддизм. Because Buddhism is non-Vedic and rejects personalism. Потому что буддизм не является ведической философией, он отвергает персонализм. But Shankara is a Vedic impersonalist. Но Шанкара был ведическим имперсоналистом. In the name of the Vedas, he teaches impersonalism. Под именем Вед он проповедовал имперсонализм. Therefore, this is even worse. Поэтому это считается еще хуже. Of course, he also is a trick incarnation. Но он также хитрая инкарнация. Because he got the order of the Lord. Потому что он делал это все по указанию Господа. All you to preach impersonalism. Чтобы распространить имперсонализм в эту веру, основанный на вере. Учи имперсонализм. And in this way, you should, I would say, reveal the atheistic class of men. Таким образом, ты должен сбить с толку атеистический класс людей.